जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानक राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिन संपर्क में आज तिथि एवं नक्षत्र संपर्क में। आज हूँ 10 जून मासर 10 तारिख बुधवार 2026 मसीहा ओडिया ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष सौर मानरे वृष 27 दिन। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज हूँ दशमी तिथि सूर्योदय परठार मध्यरात्र 1 घंटा 5 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। मध्यरात्र 1 घंटा 5 मिनिट परे एकादशी तिथि आरंभ हेबे। आज दिनर नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सूर्योदय परठारु दिवा 10 घंटा 4 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। दिवा 10 घंटा 4 मिनिट परे रेवती नक्षत्र आरंभ होई दिन तमाम गति करिवे। आज मीन राशि रे चंद्रमा गति करिवे। आसंतु जानिबा आज दिनर घातबार एवं घातचंद्र संपर्क रे। आज होउछि कर्कट राशि रे व्यक्तिंकर घातबार। जो मानकर कर्कट राशि आज घातबार जोग थिबारु जगी रखि चलिबा आवश्यक। से भली भाबरे धनु राशि रे व्यक्ति विशेषकर घातचंद्र जो मानकर धनु राशि घातचंद्र जोग थिबारु सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउ खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे नाही। आज दिन रे आपण माने कलम्बी अर्थात कलम साग को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। दिनटे कलम साग खांतु नाही। समस्या समाधान रे आज आमे जानिबा बेले बेले आमे देखु गोटे पिला बा विद्यार्थी से भल पाठ पढ़ु थाए प्रायतः स्टैंडर्ड 5th 6th 7th 8th पर्यंत तार पाठ बहुत भल थाए। मात्र 10th रे बा 10th रे आपणकर पूर्व जो पाठ पढ़ु थाए जो परसेंटेज रखु थाए जो प्रतिशत मार्क रखु थाए से अनुसार तार मार्क बहुत हानि हुए 10th रे बा 10th रे। कई कई 10th पर्यंत बहुत भल पाठ पढ़ु थांती मात्र +2 सेकेंड ईयर रे तांकर विद्यारे यथेष्ट हानि होता है। जोठी 10th रे पिला 99% बा 95% 92% नंबर आनीथिला बा 90% 88% नंबर आनीथिला ठीक +2 बेलू पूरा संपूर्ण विपरीत घटी आपणकर +2 रे से आपणकर 50% 55% 60% बा 70% प्रायतः मैट्रिक ठारू +2 आम देखा 20% 15% बा 30% कई 40% डिक्रीज हो जाए। तो एते फरकटा कौन पाई हुए कहीं भल पढ़ुवा पिलाटी हठात पाठ प्रति आग्रह करे नहीं एवं तार नंबर यथेष्ट कमी जाए। कई कई देखिए ठीक माने अति आश्चर्य लगे आप 5th 6th 7th 8th पर्यंत स्टैंडर्ड बहुत भल 10th बहुत भल +2 मध्य बहुत भल किंतु हायर स्टडी रे जो लाइन रे जीवा को चाहती से जाई पारंती नाही। हठात तांकर विपरीत बा इच्छा विरुद्ध रे अन्य एक लाइन को जाती एवं से प्रदर्शन भल हुए ना बा निज इच्छा करी मध्य जो लाइन के गले से लाइन में तांकर यथेष्ट खराब हुए। ये स्थिति कहीं हुए उच्च विद्यारे कौन पाई बाधा होता है बा मध्यम विद्यारे कौन पाई बाधा होता है। जन्म जातक आमर जो जन्म कुंडली रे लग्नर चतुर्थ भाव होची विद्यार भाव लग्नर पंचम भाव होची विद्यार भाव। आपण कहे लग्नर चतुर्थ कहले विद्यार भाव ठीक अच्छी पंचम भाव पुणी कहले देखु विद्या भाव को आम जातक दुईटी भाव विचार करवा। चतुर्थ भाव जो विद्या विचार करवा से आपणकर विद्या आपणकर जोटा को उपयोगी अर्थात आपणकर साधना उपयोगी विद्या ये हूँ आपणकर जो आप विद्यार जो सोपान रही गोटे प्राइमरी एजुकेशन रही मध्यम एजुकेशन रही से एजुकेशन आम देखा 10th पर्यंत गोटे प्राइमरी एजुकेशन बा मध्यम एजुकेशन रही 10th पर्यंत। सो 10th पर्यंत जो विद्या सी लग्नर चतुर्थ भाव विचार करा। चतुर्थ स्थान में केउं ग्रह बसिचंती चतुर्थ स्थान को केउं ग्रह देखुचंती चतुर्थ घरर मालिक बा 4th लॉर्ड चतुर्थाधिपति सी केउं ग्रह सहित युक्त होइछि एवं केउं स्थान रे अछि ताकू तर्जमा कले आपणकर ओवरऑल पिलाटीर 7th 8th 9th 10th पर्यंत तार रिजल्ट केमती रहिबो 10th पर्यंत मोटामोटी केमती पढ़ापढ़ी करिवो से संपर्क में जना पड़िबो। एवं पंचम भाव होची आपणकर कर्म उपयोगी विद्या। पंचम भाव आम कर्म उपयोगी विद्या कौन ना जो विद्या अध्ययन कला परे जड़े व्यक्ति से रिलेटेड कर्म को जाए से संपर्कित कर्म प्राप्ति करें कहते कर्म उपयोगी विद्या। आपणकर देखिए 10th पर्यंत समस्त स्टूडेंट समस्त विद्यार्थी विद्या सामान 10th पर्यंत समस्ते आपणकर सामान पाठ पढ़ती किंतु 10th पर गोटे ऑप्शन आसे जे आपणकर +2 फर्स्ट ईयर रे आपण साइंस नेबे ना आपणकर कॉमर्स लाइन रे जिबे ना आर्ट्स जिबे जोटी बाछिबार कथा आसिला कर्म अनुसार आमको बाछिया पड़ला पिला मानक बाछिया पड़ला कौन ना जदि जड़े इंजीनियरिंग करेंगे जदि जड़े मेडिकल फील्ड रे जिबे ताल डेफिनेटली से तो साइंस ही नेबे
आर्ट्स पिला तो आपंकर जापरेनि आप इंजीनियरिंग लाइन में बा चिकित्सा विज्ञान मेडिकल लाइन में जापरेनि तेनाली साइंस को बाछा पड़ो जदि आपंकर धरतु आप चार्टार्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट ये विभाग में जावाई चाहिए ताल बाध्य ही आपको कमर्स नाक पड़ो कहीं आप कमर्स बा वाणिज्यिक विद्या आपको करा पड़ो तेणु ये जो ऑप्शन रहा आपंकर 10th पर जो ऑप्शन रहा से ऑप्शन ताको कहगला कर्म उपयोगी विद्या तेणु कर्म को चाहिए लाइन को चूज करी से अनुसार विद्या को आप ने बाछे साइंस कमर्स आर्ट्स को बाछे तेणु ये जो विद्या ये आप 5th हाउस आसो तापर आप जो हायर स्टडी जो थे करेंगे आपंकर धरन जो मैनेजमेंट बा MBA कला जड़े कॉस्ट अकाउंटिंग कला जड़े चिकित्सा विज्ञान गला जड़े IT बा सॉफ्टवेयर गला जड़े धरतु प्लेन ग्रेजुएशन करी CT बा BD कला तो एपरी स्थिति में आपणकर जो देखागला जे उच्च विद्या ये मध्य 5म स्थान आसो तेणु विद्या 2टा स्थान आसो 4th स्थान 5म स्थान 4th स्थान विद्यार स्थान बा आप साधना उपयोगी विद्या 5म स्थान हूँ कर्म उपयोगी विद्या तेणु कर्म उपयोगी विद्या स्थान रे जदि राहु रही जाइथान्ते अर्थात 5म स्थान जदि राहु थान्ते मन रखंतु 5म स्थान जदि केतु थान्ति 5म स्थान को जदि शनिंकर दृष्टि रही थाए 5म स्थान को जदि शनि मंगल उभयंकर दृष्टि रही थाए ताहले डेफिनेटली विद्यार्थीटीए 10th पर्यंत बहुत भल पाठ पढ़ु थाए परसेंटेज 90 एभव रही थाए किंतु +2 बेलू तार डिग्रेडेशन हुए एवं से बाध्य होई से नंबर तार 15% 20% 30% भली नंबर मध्य कमी जाई थाए एवं पढ़ापढ़ी आग भली करे नाही से भली आमे देखिबा आपनकर चतुर्थ एस 4th लॉर्ड जदि जातक रे आपनकर चतुर्थ स्थान ठारू षष्ठ अष्टम द्वादश 4th हाउस रो आपण लग्नर षष्ठ अष्टम द्वादश नुह लग्नर 8 आपनकर 6 8 12 नुह चतुर्थ स्थान ठारू ओन हाउस रो जदि षष्ठ अष्टम बा द्वादश होइतांती किंबा लग्नर मध्य षष्ठ अष्टम द्वादश होइतांती चतुर्थ अधिपति ए परिस्थिति रे कोन हुए ना पिला स्टार्टिंग रे अर्थात आपनकर 5म पर्यंत भल पढ़ला कि 7म 8म 9म 10म आद भल पढ़े ना किंतु सौभाग्यवशत जदि 5म स्थान को बृहस्पति देखुची उच्च विद्या स्थान को हायर स्टडी को ताले से +2 पर पूरा बदली जाई +2 ठारू पढ़ापढ़ी का फोकस करे एवं भल नंबर रखे एवं जो विभाग रे आशा करे जो लाइन रे जीवा पाई चिंता करे से लाइन रे पाठ पढ़े एवं आगु मध्य भल कर्म प्राप्ति करि थाए तेणु शास्त्र कहे कर्म सा कर्म निर्बंधयेत कर्म ये भली एक कर्म हवा दरकार जो कर्म आपन को बंधन शून्य हम अर्थात जो कर्म आपन को शांति प्रदान करिवो मुक्ति प्रदान करिवो आपन निज इच्छा अनुसार काम करि परिबे आपन को स्कोप मिलिवो तेणु जदि जातक रे 5म एस 5th लॉर्ड एवं कर्मेश कर्माधिपति 10th लॉर्ड जदि एकत्र 5th रे 10th रे लग्न रे अर्थात 1st हाउस रे 4th हाउस रे बा आपनकर 9th हाउस रे थांती गुरु बा बृहस्पति को दृष्टि थाए से व्यक्ति विशेषकर आपनकर स्टडी लाइफ जो लाइन रे उच्च विद्या हायर स्टडी लाइफ एवं हायर स्टडी जो क्षेत्र कर जो डिपार्टमेंट कर डिपार्टमेंट काम पाई बेले बेले देखा जाए आपणकर इच्छा जे आपण पढ़ापढ़ी कले कौन ना IT बा सॉफ्टवेयर पढ़ापढ़ी कले बा मेकानिकल पढ़ापढ़ी कले किंतु चाकरी कला बेलू आप बैंकिंग लाइन रे कले ता माने आपण आपण को भविष्य भाग्य को देखी ना आप क्यों लाइन रे जीवे आपण को जातक रे फाइनेंस बैंकिंग मैनेजमेंट ये जोग अच्छी कारण जातक रे मंगल बृहस्पति एकाठी अच्छा बृहस्पति मंगल दृष्टि अच्छी आप बृहस्पति ठार मंगल 9म आपणकर आपणकर मंगल ठार बृहस्पति 5म अच्छा ये जो स्थिति गुड़िक अच्छी किछिटा जोग अच्छी बा बुधायित्व जोग अच्छी तो युड़िक बैंक बीमा फाइनेंस को आपणकर कर्म पाई आप इंडिकेशन कला किंतु आपणकर आपण कौन पढ़ले ना आप IT लाइन रे गले तो आप जानी ना आप क्यों लाइन रे भविष्य को जीवे मत आप IT पढ़ले किंतु IT पढ़ी सारा पर IT रे जॉब करिया को इच्छा हलानी बहुत पिलांकर जेमति सेम फील्ड रे इच्छा हलानी से बैंकिंग लाइन रे बाध्य होइकरी कर्म कले बा बैंकिंग लाइन ताको परवर्ती समय भल लागिला सेतरे अप्लाई कले पाई गले तेणु जदि पिता माता बा जदि विद्यार्थी प्रथम जानी पारिबे जे आम भाग्य रे क्यों रिलेटेड जॉब अच्छी एवं से रिलेटेड जदि विद्या को अध्ययन करेंगे ताल डेफिनेटली कर्म जीवन शांति प्रदान करिवो एवं तांकर कर्मर फ्यूचर बा स्कोप बा प्रोग्रेस बहुत भल रहिबो तेणु आपण माने आपण संतान मानकर जातक बा कुंडली को निश्चय गणना करंतु जने योग्य दक्ष ज्योतिर्विद निकट में किंबा मो सहित मध्य आपण व्यक्तिगत भाव में अपॉइंटमेंट नहीं आसी देखा करंतु जे पिला केउ लाइन रे जीवो एवं केउथिरे तार भविष्य जीवन भल हेबो बा शुभप्रद हेबो दर्शक बंधु जानिले विद्यार्थी मानकर जातक कौन पाई अचानक विद्यारे बाधा सृष्टि होता है
କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟି ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଅନାଇ ବସିଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି ବିତିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ବା ଜାଗାବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, ବିବାଦ ଥିଲେ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ବା ମୁଗ ଦାନା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ଦିନଟିରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ ବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆଜିର ରୋଜଗାର କରିବେ ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନିଜ ପୋଷାକରେ ପକାଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ ଦିନଟିରେ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବେ ବା ପ୍ରପର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଥିବାରୁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏପରିକି ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟର ସଂସ୍ପର୍ଶାରଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ କେତେକାଂଶରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆପଣ କଡ଼ା କଥା ଟିକେ କହିପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମା ଆଜି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଲାଗିକରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଆୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ ବା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର 1କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ୍ବା ଢାଳରେ
ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଥୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟିଏ ପାଖରେ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକ, ସଙ୍ଗୀତିକ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବିବାହ, ବ୍ରତ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କେବଳ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଶରୀରରେ ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ବା ଫିବର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଦେଖାଦେବ। ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ବା ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ବିଚାର ମନକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଦିନରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଟିଚରସିପ୍, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଆଦି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିପାରେ ଜବ୍ ପାଇଁକା ବା ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବା ଚାପ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯାହା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ସବୁଜ, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 8 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଲେଖା ପଢ଼ା ବା ମହିଳାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ବା ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ହଳଦୀ ଏବଂ ସବୁଜ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ନିଜ ପର୍ସରେ ବା ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।